إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وتمسك بكتابه العزيز وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم سلفنا الصالح الذين شهد لهم الرسول بالخيرية، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآية. عباد الله، ثمة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي يحتاج إليها كل منا في أعماله وأعماره وأمواله وفي أولاده وأزواجه، ألا إنها بركة الله. البركة هي ثبوت الخير الإلهي وزيادته في الشيء، وتبرك طلب البركة. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. الآية. عباد الله، لا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل البركة في كثير مما خلق، وأجاز لنا أن نتبرك به، إلا أن في هذا الباب بعض القواعد نذكر منها. الأولى: أن البركة كلها لله وحده، فهو خالقها ومالكها وواهبها، فلا نطلبها من غيره سبحانه، لما روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الطويل: البركة من الله. الثانية: لا يكون الشيء سببا في حصول البركة إلا بدليل صحيح صريح، لأن هذا الأصل التوقيف. الثالثة: أن طريقة التبرك إذا كان ثبتت بركته شرعا ينبغي أن تكون شرعية، لا يبتدأ من ذلك هيهات وطرائق لم يفعلها السلف الصالح،
رضي الله عنهم لأن التبرك يختلف باختلاف المتبرك به. فكان السلف رضي الله عنهم يتبركون بلعاب النبي ووضوء وشعره وغير ذلك، فأقر بهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومثال ذلك أيضا في قوله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقوله عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم: إنها مباركة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في السحور: تسحروا فإن في السحور بركة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: البركة مع الأكابر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Louange à Allah, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau du prophète, notre messager Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que sur tous les membres de sa famille qui l'ont suivi sur ce chemin de droiture qui est l'islam et la sunna, et tous ses compagnons sans exception qui l'ont soutenu afin de bien mener sa mission, et après sa mort se sont levés pour propager ses missions au monde entier, et également sur tous ceux qui ont et vont emprunter les pas de ses pieux prédécesseurs jusqu'au jour de la rétribution, qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Chers fidèles en Allah, je vous conseille ainsi que moi-même la crainte d'Allah, de se cramponner sur son livre glorieux qui est le Coran, et également sur son enseignement qui est l'enseignement de son messager qui est la Sunna, selon la compréhension et la mise en pratique de nos pieux prédécesseurs qui, le prophète lui-même alayhi salatu wassalam, a fait un bon témoignage à leur égard. Il dit: les meilleurs croyants sont ces croyants qui ont vécu mon époque. Et les croyants qui ont vécu l'époque du prophète alayhi salatu wassalam n'est autre que les compagnons, les sahaba. Puis l'époque suivante, les tabi'in. Puis l'époque suivante, les tabi'in. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: si vous vous mettez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'arriverez jamais au recensement final. Chers fidèles en Allah, un des bienfaits parmi les bienfaits d'Allah, que tout un chacun de nous en a besoin pour sa vie, pour son travail, pour son bien. Tout un chacun de nous en a besoin pour ses épouses et pour ses enfants. Quel est ce bienfait dont tout le monde en a besoin? C'est la bénédiction d'Allah. Chacun a besoin d'être béni. Chacun a besoin que sa vie soit bénie. Chacun a besoin que ses enfants, ses épouses, son travail soit béni. Et cette bénédiction fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que veut dire donc la bénédiction? La bénédiction, chers fidèles en Allah, c'est l'existence du bien divin et sa croissance sur une chose. Et le tabarruk, c'est la quête de cette bénédiction. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: si les gens de la cité avaient cru, si les gens de la cité avaient une croyance authentique, avaient ces exigences, et ils ont fait suivre cela avec la piété, l'accomplissement des ordonnances divines et l'interdiction d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous les aurions ouvert les portes de bénédiction du ciel et de la terre. Walakin kadhabu. Mais ils ont démenti le point de vue d'Allah. Ils ont démenti la proposition divine. Ils ont démenti la parole d'Allah. Ils ont cherché eux-mêmes à créer leur propre chemin de la quête du bien et de la bénédiction. Oui, chez les démocrates. Et ils pensent que s'il faut que le pays vive dans le bien, il faut que c'est le président de notre parti politique qui accède au pouvoir. Chez les démocrates, ils pensent que si le pays ne va pas bien,
C'est parce qu'il fallait un gouvernement de technocrates. Allah dit Walo anna ahlal qura amanu wattaqaw. Allah donne la condition, la croyance et la piété. Et vous nous parlez de technocrates? Craignons Allah subhanahu wa ta'ala, chers fidèles en Allah. Sauf que dans ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a créé beaucoup de ces créatures et a béni et a mis la bénédiction sur ces créatures. Et nous a aussi permis de chercher la bénédiction auprès de lui à travers de ces créatures bénies. Sauf que ce sujet a besoin de certaines règles que nous allons mentionner, Inch'Allah. La première de ces règles, à savoir chercher la bénédiction auprès d'Allah à travers ces créatures. La première de ces règles est que la bénédiction dans son intégralité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui est le créateur de la bénédiction. C'est Allah qui est le détenteur de la bénédiction. C'est Allah qui est le donateur de la bénédiction. On ne doit en aucun cas demander la bénédiction à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Car le prophète alayhi salatu wasalam dit, la bénédiction vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième règle, la chose ne peut être en aucun cas également un moyen par lequel on va passer pour demander la bénédiction à Allah subhanahu wa ta'ala, sauf par un dalil, un argument authentique et clair. Ça veut dire, si tu veux dire que telle chose est bénie, il faut que c'est Allah qui ait dit cela, ou bien son messager alayhi salatu wassalam. Si tu dis que tel est béni, on doit chercher la bénédiction auprès d'Allah par lui. Il te faut un argument authentique et direct. Troisième de ces conditions, même si on trouve un argument authentique que telle chose est bénie, telle personne est bénie, on ne doit en aucun cas également fabriquer la façon de chercher la bénédiction auprès d'Allah sur la chose. Car même la façon doit être argumentée. Car chercher la bénédiction, c'est différent selon la chose sur laquelle on cherche la bénédiction. Prenons quelques exemples. On ne doit pas contredire la voix de nos prédécesseurs sur ce sujet. Prenons quelques exemples. Nous voyons qu'au temps du prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons cherchaient la bénédiction auprès d'Allah à travers même les salives du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que tout ce qui était pur et sorti du prophète était béni. Sa salive était bénie. Ses mots même étaient bénis. Ses cheveux étaient bénis. Même le restant de l'eau qu'il avait fait l'ablution avec était béni. Lorsque le prophète faisait les ablutions, les compagnons restaient en rang pour attendre le reste de l'eau. Quand tu viens en retard, tout le monde sait déjà où on avait. Tu passes chez celui que sa peau est encore mouillée. Tu frottes ton corps pour avoir de la bénédiction. Quand le prophète dormait, il transpirait. Les femmes venaient prendre ses sueurs pour mélanger avec leur lait de toilette. Oui, parce que le prophète était béni. Et toute chose plus sortir de lui était bénie. Mais cela était spécialement au prophète alayhi salatu wassalam. On n'a pas rapporté que le meilleur de ces communautés après le prophète qui est Abou Bakr, on a fait ça avec lui. Mais aujourd'hui, il y a certains qui veulent se mêler, qui veulent se comparer avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a ceux qui croient que leur salive aussi est bénie. Nous voyons beaucoup au village. Lorsqu'un papa ou bien une maman veut bénir son fils, il dit montre-moi ta main, je crache sur ça. Non, tes salives ne sont pas bénies. La bénédiction qui peut venir de tes parents, c'est les invocations, pas leur salive. Combien de fois nous voyons certains chiens ou qu'on appelle, quand il fait les ablutions, les gens discutent l'eau de ces ablutions. Quand il mange, il laisse le reste de la nourriture, le reste du couscous et du gombo, les gens discutent, puisqu'il n'a jamais le reste de la viande. Non, le reste de ta nourriture n'est pas béni. Quand il se brosse les dents avec le siwak, les gens discutent le siwak. Il crache dans l'eau, les gens discutent. Non, ça c'était seulement pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et cela même conduit aujourd'hui à attirer le tourisme en Turquie. Vous voyez en Turquie, certains vieilles chaussures, on dit que c'est les chaussures du prophète. Certains mèches de cheveux, on dit que c'est les cheveux du prophète. Non, les ulama disent, il n'y a aucune chose du prophète existant jusqu'à aujourd'hui. Tout cela, c'est pour attirer le tourisme. Chers fidèles en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons amener quelques exemples de versets où Allah mentionne certaines choses dans lesquelles il y a la bénédiction. Mais il nous reste seulement de chercher l'argument comment chercher la bénédiction sur ça.
Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce livre qui a été descendu sur toi, c'est un livre béni. Quel est le livre qu'Allah mentionne ici? C'est le Coran. Le Coran est un livre béni. Comment alors chercher la bénédiction à travers le Coran? C'est de donner la bise comme certains font? Non. Chercher la bénédiction dans le Coran. Allah mentionne dans le même verset, liyadabbaru ayati. C'est de réciter ce livre-là. C'est de méditer sur ce livre-là. C'est de mettre en application les ordonnances de ce livre-là. C'est d'éviter les interdictions de ce livre-là. Ce n'est pas donner la bise. Allah dit également, la première maison qu'on avait placée pour les hommes, c'est cette maison-là qui est à Makkah, la Kaaba, Mubarakan. Cette maison est bénie. Mais comment chercher la bénédiction à travers la Kaaba ou bien la grande mosquée? C'est ce que font les gens. Aller s'accrocher sur ces rideaux, s'accrocher sur la porte de la Kaaba, chercher même à déchirer son habit pour rentrer avec. Non, chercher la bénédiction là-bas, c'est d'aller prier là-bas. C'est d'aller faire la Umrah là-bas. C'est d'aller faire le Hajj là-bas. C'est de faire la Tawaf là-bas. C'est de faire le Itikaf là-bas. Même au moment de Tawaf, ce n'est pas toute la maison qu'on doit toucher. C'est pour ça Abu Tufayl, rahimahullah, qui est un tabi'i, comme Imam Ahmad rapporte dans son Musnad. Il dit, Ibn Abbas radiallahu anhu a vu Muawiyah radiallahu anhu. Il faisait la Tawaf. Et il touchait toute la maison. Il y avait toute la Kaaba, comme font certains gens aujourd'hui. Ibn Abbas lui a refusé cela. Lorsque Ibn Abbas lui a refusé cela, il s'est argumenté avec un argument général. Muawiyah radiallahu anhu a dit, Laysa shay'un min al-bayti mahjura. Il n'est pas quelque chose négligé dans la maison, dans la Kaaba, puisque Allah dit que c'est béni. Ibn Abbas lui dit, Lam yakunin nabiyyu alayhi salatu wassalam yastalimu illa ruknay. Rukn al-yamani wa hajar al-aswad. Après il a amené ce verset, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ila akhir aya. Faqala Muawiya sadaqta. Ibn Abbas lui a dit non, le prophète ne touchait que 2 piliers de la Kaaba. Le coin yéménite, c'est-à-dire le mur qui précède la pierre noire, et la pierre noire. Les restes là, on ne touche pas. Et là, amené ce verset où Allah dit, il y a pour vous sur le prophète un modèle à suivre. Muawiyah lui a dit, oui, tu as dit vrai, et il a abandonné. Et on comprend aussi dans ce verset qu'on suit le prophète alayhi salatu wassalam dans l'accomplissement comme dans le délaissement. Ce que le prophète pouvait faire dans la région, il l'a laissé, toi aussi tu vas le laisser pour le suivre. Donc on ne vient plus aujourd'hui nous dire que montrez-moi le dalil où le mawlud est interdit. Le mawlud est interdit parce que le prophète n'a pas fait. Toi aussi, montre-moi le dalil. Pourquoi quand tu arrives à l'esplanade de la fête, le jour de la fête, tu ne fais pas la zan? Tu ne fais pas la ikama. Pourquoi tu ne fais pas? C'est parce que le prophète n'avait pas fait. Comme il n'avait pas fait mawlid, mawlid n'existe pas donc. Le prophète alayhi salam dit également concernant l'eau de Zamzam. Le prophète dit cette eau-là est bénie. Comment alors chercher la bénédiction de Zamzam? Le prophète cherchait comment? Le prophète buvait l'eau de Zamzam avec l'intention que tu veux. Le prophète versait l'eau de Zamzam sur sa tête, sur lui-même. C'est comme ça qu'on cherche la bénédiction de cette eau. Le prophète également parle de la petite nourriture que le jeûneur prend le petit matin. Le prophète dit, cette petite nourriture-là est bénie. Comment alors chercher la bénédiction sur ça? Vas-tu chercher la bénédiction sur la petite nourriture comme tu cherches sur l'eau de Zamzam? C'est-à-dire le petit matin, quand tu te réveilles pour jeûner, ta femme amène la nourriture, tu verses sur ta tête. Tu prends le café, tu verses sur ta tête. Mais ça va te brûler. Et arrivé à l'hôpital, si le docteur te demande, tu dis non, le prophète a dit il y a la bénédiction sur ça. Non, il y a la façon de chercher. Le prophète dit Tassaharu. Prenez ce petit repas-là. Chercher la bénédiction de ce petit repas, c'est de prendre cela, c'est de manger. Parce que dans ce repas, il y a la bénédiction. Le prophète dit également la bénédiction est avec les aînés. Les grandes personnes, les âgés dans la société, il y a la bénédiction sur eux. Est-ce que cela veut dire qu'on va manger leur crachat? Le reste de l'heure qu'ils ont fait la bénédiction avec? Non. C'est de revenir auprès d'eux pour chercher des conseils lorsque tu es bloqué dans certains sujets de la vie. Parce qu'ils ont de l'expérience. Ils ont traversé certaines étapes. Toi qui as une femme par exemple, s'il y a le problème, tu ne sais plus comment faire. Va chez ces papas-là qui ont 4 femmes depuis 25 ans. Tu dis comment vous avez fait jusqu'à rester jusqu'à 25 ans là? Ils vont te donner l'astuce. Et Allah va t'aider. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit et qui nous pardonne. Rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، بناء على ذلك فإن من جعل سببا في حصول البركة أو طريقة معينة في ذلك من غير دليل صحيح صريح فقد ابتدع في دين الله عز وجل. وكذلك من اعتقد أن غير الله يبارك بذاته وبنفسه فقد جعل لله شريكا في ربوبيته. وكذلك من يطلب البركة من دون الله فقد جعل لله شريكا في ألوهيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. أولا أدلك على شيء إذا فعلته أذهبك عنك قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. Louange à Allah, Seigneur du monde. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le noble prophète. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Il est l'unique dans sa divinité. Il est l'unique dans sa seigneurie et également dans ses noms et attributs. Je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, cher fidèle en Allah. Par rapport à ce qu'on a déjà mentionné précédemment, quiconque place par lui-même ou bien crée par lui-même un moyen par lequel on va passer pour demander la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien une forme spécifique par laquelle on doit passer pour demander la bénédiction d'Allah sans aucun argument authentique et direct, ces derniers a certes innové dans la religion d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Et ce qui est encore plus grave, c'est lui qui croit au fond de son cœur que telle personne ou bien une telle chose peut bénir, indépendamment c'est que tu as donné un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Et quiconque également demande la bénédiction, cherche à être béni par qui que ce soit, ou bien par quoi que ce soit directement, c'est que ce dernier également a donné un associé à Allah dans sa divinité, qu'Allah nous en préserve. Et c'est un grand péché qui te fera sortir de cette religion. Car le prophète alayhi salatu wassalam, qui est véridique, a dit: je jure par celui qui détient mon âme que donner de l'associé à Allah subhanahu wa ta'ala est plus caché que l'empreinte d'une fourmi. Donner un associé à Allah est tellement simple et caché. Regardez-moi seulement sur ce sujet. Comment quelqu'un peut tomber sur l'associationnisme sans s'en rendre compte? Seulement croire que tel là peut bénir quand il veut, comme il veut. Tu as donné un associé à Allah. Croire que telle chose peut bénir comme il veut, quand il veut. Tu as donné un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment l'association est cachée. Le prophète dit: veux-tu, puisqu'il s'adressait à Abu Bakr Siddiq, veux-tu que je t'enseigne un doigt qui chassera de toi par la permission d'Allah l'associationnisme, mineur comme majeur? Il faut répéter beaucoup ce doigt. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi, de te donner un associé, et pardonne-moi sur ce don, sur le péché dont j'ai déjà commis. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éloigne de l'association. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fasse vivre musulmans, mourir musulmans. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que la dernière parole pour nous lors de notre sortie de ce bâtiment soit la ilaha illallah. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك البصير. اللهم بارك لنا في أموالنا، اللهم بارك لنا في أعمارنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أحينا المسلمين وتوفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله،
إن الله أمركم بأمر وبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.